پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. آج ہمارا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ہم دو ایشوز پہ بات کرنے جا رہے ہیں, بہت اہم ہے پاکستان کے لیے اور ہم پاکستانیوں کے لیے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ایک ہے گرلز ایجوکیشن اور دوسرا ہے یعنی بچیوں کی تعلیم, اور دوسرا ہے فاسل فیول سے کلین انرجی پہ, صاف انرجی پہ ہم آ رہے ہیں. اور اس پہ یہ پرائیورٹی بھی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور کلائمیٹ چینج کے پوائنٹ آف ویو سے. اس پہ بھی بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوگی ان دونوں ٹاپکس پہ. لیکن اس سے پہلے ہمارے خطے میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کشمیر میں کل, اور یہ بہت ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس میں ایک دفعہ پھر جو قابض بھارتی فوج ہے وہ پکڑی گئی ہے ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشن کرتے ہوئے, کلنگز کرتے ہوئے. اور یہ جو ایشو کل ہوا ہے یہ بہت بھیانک ہے, کیونکہ یہ ایک مین شہر ہے سری نگر سٹی میں, ایک بلڈنگ ہے, کمرشل بلڈنگ ہے. اس کمرشل بلڈنگ کے اندر ریل اسٹیٹ کے آفیسز تھے. اس کا جو مالک ہے وہ بھی ہارڈ ویئر اور ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے حوالے سے ان کا شو روم بھی ہے اور اونر بھی ہے وہ بلڈنگ کا. اور وہاں پہ انڈین سولجرز گھسے ہیں اور انہوں نے یہ 3-4 لوگوں کو, ایک کوئی ڈاکٹر تھے جو ریل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے تھے ان کو پکڑا ہے, ان کے آفس میں 1-2 لڑکوں کو پکڑا ہے, جو اونر ہیں بلڈنگ کے ان کو پکڑا ہے, ان کو اوپر لے گئے آخری فلور پہ ایک اپارٹمنٹ میں یا آفس میں اندر گھسے ہیں, سب کو کھڑا کیا ہے اور سب کو شوٹ کر دیا, سب کو ایگزیکیوٹ کر دیا. اتفاق سے ان میں سے ایک وہ بھی تھے جن کو وہاں پہ جو قابض انتظامیہ ہیں مقبوضہ کشمیر میں, ان کے ساتھ جو لوکل ان کے آفیشلز ہیں ملتے بھی رہے ہیں. کوئی آفیشیل فنکشنز جو انہوں نے وہاں پہ ایک گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے کٹ پتلی, اس کے فنکشنز میں ان کو بلاتے بھی رہے ہیں, لیکن ان کو اکٹھا کر کے کمرے میں ایگزیکیوٹ کر دیا. اور جب ایگزیکیوٹ کر دیا, یہ تصویریں ہیں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, یہ پکچرز اسکرین پہ اگر آپ چلا رہے ہیں پروڈیوسر صاحب, تو ان کی فیملی جو ممبرز ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. میں ایکچولی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ان کی جن کو ایگزیکیوٹ کیا ہے, یہ ان کی وائف, ان کے بچے, ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کو پروڈیوسر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ابھی آپ تصویروں کو اگر 1 منٹ کے لیے روکیں تاکہ میں بتا سکوں ایکچولی یہ کون ہیں, کس کی تصویریں ہیں. ایک دفعہ ہم ڈائریکٹلی ویڈیوز پہ آ جاتے ہیں. میں آپ کو 2-3 ویڈیوز دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو اس بلڈنگ کے, اس عمارت کے جو مالک تھے الطاف صاحب, ان کی ایک دکان بھی تھی, ہارڈ ویئر سیل کر رہے تھے, اور یہ ان کی 14 سالہ بیٹی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا. 10 بجے کی اراؤنڈ میرے چاچو کو کال آیا اور اس نے رونا سٹارٹ کر دیا. میں گھر پہ ہی تھی تو سڑک پہ چیخنے چلانے کی آواز سٹارٹ ہو گئی. میں بہت ڈر گئی, میں اٹھی اور میں بھاگ گئی. میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی, میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی. فائق بہن میری کزن نے بولا اس کو 3 بار اوپر چڑھایا, جو کزن ادھر پہ تھا, جو گواہی دے رہا تھا, جو نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, 3 بار اس کو اوپر چڑھایا, 3 بار, 2 بار چھوڑا, 3 بار مار دیا. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے آپ لوگ, اور جو وہاں گواہ تھے ان کو بھی مار دیا. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور جب میں ان کو بول رہی ہوں کہ انکل آپ نے یہ کیا کیا, آپ کو کیسے لگا میرا باپ یہ ہے, تو وہ وہاں سے ہنس رہے ہیں. میں کیا رسپانس دوں ان کو؟ وہ ہنس رہے تھے وہاں سے, وہ بہت بے شرمی سے ہنس رہے تھے. میں ان کو کیا جواب دیتی وہاں پر؟ میرا بھائی وہ 2nd کلاس میں ہے, وہ بہت چھوٹا ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو نہیں پتا ہے, اس کو اپنے پاپا کے ساتھ بہت ہے, مجھے میرے پاپا کے ساتھ بہت ہے. اب میں کیا کروں گی؟ میں اپنی ماں کو کیسے سنبھالوں گی؟ وہ کھڑا نہیں اٹھ پا رہی ہے, وہ اتنا رو رہی ہے. 14 سال کی نائف الطاف 14 سال کی بچی ہے. مالک جو اس عمارت کے, اس بلڈنگ کے, کمرشل بلڈنگ ہے, اس میں ریل اسٹیٹ آفیسز تھے. وہ خود بھی ریل اسٹیٹ ہارڈ ویئر کی دکان چلا رہے تھے اسی بلڈنگ میں, اور وہ اونر بھی تھے اس بلڈنگ کے, اور اس میں کئی آفیسز تھے ریل اسٹیٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ڈاکٹر مدثر تھے جو کہ ایکچولی میڈیکل ڈاکٹر ہیں, لیکن وہ بزنس کر رہے تھے, وہ ریل اسٹیٹ چلا رہے تھے. ان کے آفس میں 2 ملازم بھی تھے. ڈاکٹر مدثر, یہ جو میں آپ کو بھی کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ ڈاکٹر مدثر کی بیگم ہے اور ان کی گود میں 18 مہینے کی ان کی بیٹی ہے. یہ کلپ دیکھیں. مجھے
अगर वो OGW था, मुझे सबूत दे दो OGW होने का। मुझे पता, मैं उसकी मिसेज हूँ। वो कोई OGW नहीं था, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर आप मुझे सबूत देते हो वो OGW था, पहले मुझे गोली मारो, फिर मेरी बेटी को गोली मारो। आपको ये डॉक्टर मुदस्सिर की वाइफ हैं और उनकी गोद में उनका डॉक्टर मुदस्सिर की 18 महीने की बेटी है, इनका 5 साला बेटा भी है। और ये प्रोटेस्ट इन्होंने की, जो फैमिली मेम्बरान हैं मकतूलीन के, शुहदा के जो हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोग भी आ गए, जो फैमिली मेम्बर। एक और भी वीडियो क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक्चुअली थोड़ा सा जो माहौल था कल श्रीनगर में, ये सबसे बड़ी स्टोरी थी मकबूजा कश्मीर में कल, अभी भी है, और ये इंडिया में भी जो है इस पे इंडियन मीडिया भी बड़ी कवरेज कर रहा है। वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन पहले ये क्लिप देखें। ये फैमिली मेम्बरान बाकी जो हैं, यही 18 महीने की जो बच्ची है, इसको भी गोद में उठाए हुए हैं। ये क्लिप दिखाएं बेटे से। बाप को नहीं देखा, कैसे स्थिति आएगी कश्मीर में, क्या हमला आएगा। आप ये देखिए, हमारे साथ इस बच्चे को कहाँ से बात आएगी। हमारे साथ हमारी बहन वापस करो। ये पूरा दिन जो है शुहदा के मकतूलीन के जो लवाहिकीन हैं, ये प्रोटेस्ट करते रहे। उनकी बच्चे, उनकी वाइफ्स जो हैं वो भी थी वहाँ पे। और रात को बिलआखिर इंडियन पुलिस ने आके उनको अरेस्ट किया। ये देखिए क्लिप। भाई को वापस निकालो, कौन से टेररिस्ट थे यहाँ पे? मेरे भाई को वापस निकालो। अच्छा, ये बेसिकली हाँ, इसको दिखाएं थोड़ा सा। ये वीडियो फिर से आपने आउट कर दी है। इसमें बेसिकली ये रात को अरेस्ट किया है उन लवाहिकीन को, शुहदा के, और उनको अरेस्ट करके इंडियन पुलिस ले गई है। सो बेसिकली स्टोरी जो है वो ये है, एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उसका मालिक है, वहाँ पे रियल एस्टेट ऑफिसेज हैं, इंडियन फ़ौजी वहाँ पे दाखिल होते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, इनको ऊपर लेकर जाते हैं, इनको शूट करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्या वजह है? बकौल इंडियन मीडिया के बेसिकली वहाँ पे मिलिटेंट्स थे, वहाँ पे मिलिटेंट्स थे इसलिए, और छुपाया हुआ था उन्हें, तो इसलिए जो है छुपाने के जुर्म में जो है। लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं इलाके के लोग कि ये बिजनेसमैन थे, काम कर रहे थे, एक मालिक था उस बिल्डिंग का। इस पे बहुत बड़ा शोर मचा हुआ है इंडियन मीडिया के अंदर भी, क्योंकि अब इंडियन मीडिया और उनके अपने मीडिया के सामने भी ये चीज़ आ रही है कि जो उनकी फ़ौज है और उनकी पुलिस है, जो इंडियन आर्मी है, वो ये एक तो मावराए अदालती कत्ल है बग़ैर किसी उसके कार्रवाई के, और कोई सबूत नहीं है कि वहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद थे। तो ये एक अहम स्टोरी है। मैंने कहा शुरू में मैं आपसे पहले शेयर कर लूँ, क्योंकि हमने इसको फॉलो करना है आगे चल के भी। और ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत एम्बेरसमेंट का बायस ये इस तरह का केस इसलिए भी बनेगा क्योंकि अब UN के अंदर भी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशल एक्सिक्यूशंस डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम स्टोरी को फॉलो करते रहेंगे। मैं आज के प्रोग्राम की तरफ अब आना चाह रहा हूँ। हम थोड़ा सा पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ देख रहे हैं, और बच्चियों की तालीम के हवाले से एक बहुत अहम रिपोर्ट एक NGO ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर सूबों में जो बच्चियों की तालीम की इस वक्त सिचुएशन है उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। एक बड़ा ज़बरदस्त सर्वे हुआ है जिसके अंदर एफ़र्ट कई लोगों की थी। और ये जो पोस्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली आज शाम को इस्लामाबाद में जो इस पे रिपोर्ट पे जिन लोगों ने काम किया है, और हमारे जो कानून साज हैं असेंबली में, कुछ MNAs हैं जो लोग एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट के लोग भी उस मीटिंग में मेरे ख्याल में थे, पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो इन पे मुशावरती ये एक मीटिंग आज दोपहर को हुई है, आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ इस्लामाबाद में ख़त्म हुई है। और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे और जो लीड कर रहे थे, उनमें से
کچھ لوگ میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہیں, تھوڑی سی میں اس پہ بات کرتے ہیں اس رپورٹ کے اوپر. فجر رابعہ پاشا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آپ, اور الائنس فار گرلز ایجوکیشن, پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن, اور یہ رپورٹ بیسکلی آپ کی سپرویژن میں جو ہے یہ ہوئی ہے, اور ساتھ ہی آپ کی جو ساری ٹیم تو نہیں لیکن میرے خیال میں جو کچھ جو مین لوگ ہیں آپ کی ٹیم میں جو کام کر رہے تھے, ساتھ ہمارے بیٹھی ہوئی ہیں مہنور ناصر جو کہ ڈیولپمنٹ آفیسر ہیں, اور وانیہ افتخار ریسرچ آفیسر, اور پھر ہبا نجیب آپ بھی ریسرچ آفیسر ہیں, اور آپ لوگوں نے مل کے کام کیا ہے. آپ کے ساتھ ایجوکیشن منسٹری بھی انوالو تھی, بلکہ آپ خود بتائیں رابعہ کہ یہ جو ہے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے جاؤں. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, اور ابھی تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے بولنا اتنا وہ کشمیر کے اوپر دیکھ کے. بالکل سو یہ ہم اس لیے کوریج کرتے ہیں, میں بتا دوں کہ کشمیر پہ کیونکہ یہ ڈیولپمنٹس ہمیں پاکستان میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ اور بلکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو بھی کریڈٹ دوں گا, آپ مجھ سے ایکچولی کشمیر کا ہی پوچھ رہی تھی بالکل پروگرام سے چند سیکنڈ پہلے. پلیز آپ رپورٹ کے بارے میں بتائیں, اور آج کی میٹنگ کے بارے میں بھی, اور تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو گیو اے بٹ آف بیک گراؤنڈ کہ پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن جو ہے پاکستان میں پورے نیشنلی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ آن گراؤنڈ پروگرامس ہمارا سگنیچر مین پروگرام ہے اسٹار اسکولس کے نام سے, جو 56 ڈسٹرکٹس میں اس وقت رن ہو رہا ہے, جس میں بیسکلی وٹ وی لوکنگ ایٹ کہ ہمارا انفارچونیٹلی پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر بہت ہائی ہے, جو دنیا میں ہمیں سیکنڈ نمبر پہ ہمیں بوائز اینڈ گرلز دونوں, وہ بہت بوائز اینڈ گرلز, تو گرلز کا نمبر از مچ ہائر دین بوائز. 22.8 ملین کا فگر ہے جو گورنمنٹ کوٹ کرتی ہے. تھوڑا سا اوبیسلی پینڈیمک ہوا, اس میں بھی بہت زیادہ لرننگ لاسز ہوئے, بہت سارے ایسے بچے جو بہت زیادہ پور بیک گراؤنڈ سے تھے, دے آلسو ڈراپڈ آؤٹ آف ایجوکیشن, اسپیشلی گرلس. تو وہ شاید نمبر کہیں انکریز ہو گیا, لیکن وہ ایگزیکٹ نمبر ہمارے پاس نہیں ہے ابھی ایٹ دا مومنٹ. تو پیج کے اینڈ پہ ہمارا مین ٹارگیٹ, ہمارا مین ایم یہ ہے کہ ہم بچیوں کی تعلیم کے لیے کس طرح ایکسیس کریٹ کر سکیں. پھر جب ہم ایکسیس کی دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آگے اور بہت زیادہ ایز پر آر ایکسپیرینس, ایک تو ڈیٹا ہے پر ایک ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے. اور میں اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں, ڈیٹا پہ جو ہے آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کریں, تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے, اور بالخصوص منسٹری آف ایجوکیشن اور شفقت محمود صاحب جو ہیں, اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے, آن بورڈ ہے, آپ مل کے کام کر رہے ہیں. بالکل. اینڈ تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گی یہ کوآپریشن کیسے ہو رہا ہے اور کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن کا ایک فارمل MOU ان پلیس ہے گورنمنٹ کے ساتھ ان ٹرمز آف ورکنگ آن گرلز ایجوکیشن, اور بہت زیادہ سپورٹ ہمیں ملی ہے کولیبریشن میں, پارٹنرشپ میں, جوائنٹ ورکنگ میں, ناٹ اونلی آن پروگرام زیڈ بٹ آلسو آن اینی تھنگ دیٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ. گورنمنٹ آپ کو فل سپورٹ کر رہی ہے, فل سپورٹ کر رہی ہے. تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ ایک ہماری خوبی ہے ایز اے نیشن. لیکن کہاں جہاں پہ اکثر چیزیں مس آؤٹ ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کولیبریشن, گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا. اب تعلیم ایک ایسا سبجیکٹ ہے وچ از گورنمنٹس رسپانسبلٹی, گورنمنٹ از یور کی اسٹیک ہولڈر ہیئر, اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے انڈر آرٹیکل 25A it's government's responsibility to provide quality and free education to all children of Pakistan until the age of 16. تو اس لیے ہمارے ایز این آرگنائزیشن ہیز آلویز بین دا مینڈیٹ کہ چاہے ہم آن گراؤنڈ پروگرام ڈلیور کر رہے ہوں یا ہم پالیسی پہ کام کر رہے ہیں یا ہم ریسرچ کر رہے ہیں, دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی دیئر, دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی انگیجڈ. ان کے بغیر ہم سائلوز میں کام نہیں کر رہے ہیں, اور وہ انگیجڈ ہیں. اب وہ انگیجڈ. اچھا, تفصیل میں جانے سے پہلے بس میں کوئکلی, کیونکہ ڈاکٹر شفقت محمود صاحب کو جو ہے میں نے ہمارے پروگرام میں انہوں نے آنا ہے, اور ہمارا ایک انٹرویو بھی لائن اپ ہے, تو لیکن وہ کیونکہ آپ تو آلریڈی کام کر رہے ہیں ساتھ جو ہے, تو شفقت محمود صاحب جو ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے, ان کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے گرل, ان کی تو خیر وہ بہت سی ایشوز ہیں, لیکن جو آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا اگر آپ بس آئیڈیا دے دیں, پھر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں اب جیسے مین چیز, جیسے آج وجیہہ جو ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری فار ایجوکیشن ہے, شی واز دیئر ایٹ دی میٹنگ ٹوڈے, اور بہت ساری چیزیں جب تحریک انصاف سے ہیں, اور بھی پارلیمنٹیرینس تھے فرام ادر پولیٹیکل پارٹیز, بٹ بیکاز وجیہہ ریپرزینٹس دا گورنمنٹ. آج شفقت صاحب واز ان کراچی ٹوڈے, کیونکہ وہاں پہ انٹر پروونشل منسٹرز کی میٹنگ چل رہی تھی, ایجوکیشن منسٹرز کی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا ان کا there has always been that support on girls education to start with. ہمارا مین مقصد, ایک بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ گرلز ایجوکیشن کی چیلنجز کو مین اسٹریم کیا جائے. تو تعلیم کا تو ہمیں پتہ ہے کرائسس ہے پورے پاکستان میں, پینڈیمک میں اور بھی بہت زیادہ یہ کرائسس ہائی لائٹ ہوا بہت سارے ریزنس کی وجہ سے. لیکن جب گرلز کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کو ابھی تک وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے
آپ کسی بھی اسٹریٹجک لیول پہ دیکھ لیں, آپ پروونشل لیول پہ دیکھ لیں, نہیں وہ ایکسیپٹیبلٹی ان دا سینس سوسائٹی میں یا نہیں ریکگنیشن نہیں ہے کہ آپ کی گرلس کا جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن ایک اسٹینڈرڈ سا ہمارا فگر ہے جو بہت آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا فگر ہے اس میں سے 62% گرلز ہیں. فیمیل لٹریسی آپ ریٹ دیکھیں گے تو اٹس مچ لوور دین میل لٹریسی. یوتھ میں آپ فیمیل لٹریسی ریٹ دیکھیں گے مچ لوور دین میل لٹریسی ریٹس. آئی ایم سرپرائزڈ, حالانکہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کا نمبر زیادہ ہے. ادھر میچ اور یا تو یونیورسٹیز آپ کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یو ول فائنڈ مور ویمن ایز ویل اینڈ اچیونگ مچ مور ایز ویل ہائر گریڈس. آج بھی ہم لوگوں کی اس پہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ بچیاں گرلز آر سو برائٹ انٹیلیجنٹ اینڈ سو مچ مور کمیٹیڈ. تو دیٹس اے گڈ تھنگ, دیٹس این ایکسلنٹ تھنگ. لیکن مسئلہ ہے کہ جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں, جب ہم اوور آل نمبر دیکھتے ہیں, ہم اپنے فگرز دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ ہماری پاپولیشن از ہیوج, ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ از سم تھنگ جو نہیں سلو ڈاؤن ہو رہا. بہت سارے ہمارے اور بہت سارے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے بچیوں کی تعلیم. تو یہ ریکگنیشن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس قریب آ رہے ہیں, اس نقطے پہ قریب آ رہے ہیں بہت. اور میں the thing is کہ یہ ریکگنیشن تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک آپ کے مین آپ جو اسٹریٹجک اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کے پالیسی میکرز ہیں, خالی ایجوکیشن منسٹری نہیں باقی بھی سارے پارلیمنٹیرینز, صوبائی جو تعلیم کے ادارے ہیں, صوبائی بھی, آپ کی نیشنل بھی, آپ کے سینیٹرز بھی, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انفلوئنس رکھتے ہیں اپنے علاقوں میں. بجٹس پہ جب بجٹس کی پلاننگ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پہ ان کا انفلوئنس ہے, اور وہاں پہ اس وقت جو ہے ریکگنیشن کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ جہاں تعلیم کا مسئلہ ہے وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کا کیا مسئلہ ہے, اور جب بچی کو تعلیم نہیں ملتی تو پھر اور کتنے ملک کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور میں نے آپ سے معاشرتی رجحانات پہ بات کرنی, لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں پھر سے, اگر ہاں بالکل پھر صاحب پھر سے دکھا دیں یہ جو رپورٹس ہیں. اچھا, آپ نے جو رپورٹ بنائی ہے یہ اسلام آباد کی, آپ کی رپورٹس جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ اسلام آباد میں کیا سچویشن ہے, اور اسی طرح اگلی جو ہے اگر آپ دکھائیں آگے پنجاب ہے, سندھ ہے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان. تو آپ نے ہر صوبے کی اسٹیٹس آف گرلز ایجوکیشن ان آل آف دیز ایریاز. تو پہلے تو آپ یہ پروڈیوسر صاحب دکھاتے رہیں, لیکن میں فجر آپ سے پہلے شروع کروں گا کہ میں ذرا میں سمجھتا تھا صرف صوبوں میں ہے, لیکن آپ نے ایکچولی اور ای جے کے اور اچھا جی بی بھی ہے. اچھا یہ میں نے نوٹ نہیں کیا تھا یہ. اچھا اسلام آباد کا بھی آپ نے انکلوڈ کیا ہے, اسلام آباد کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اسلام آباد میں جینڈر پیرٹی ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بہتر ہے, مطلب ان ٹرمز کے آپ کو 94% پہ ہم لوگ اس وقت ہیں اسلام آباد میں. لیکن اسلام آباد آئی ہوپ کہ ہم اسلام آباد کو کنورٹ کر سکیں ایز اے رول ماڈل ڈسٹرکٹ فار پاکستان, اور یہاں پہ بھی جو ہمارے کم نمبر تو بیسٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہی ہے. اسلام آباد جینڈر وائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری انکلوژن وائز اسلام آباد از پرفارمنگ ایٹ دا بیسٹ. پھر لیکن اگر آپ ویسٹ پہ چلے جاتے ہیں تو بلوچستان آپ کا بہت زیادہ پرابلم ہے, کے پی کے میں بہت زیادہ پرابلم ہے, اے جے کے میں حالات ریلیٹیولی بہتر ہیں. اسی طرح پنجاب میں جب جینڈر پیرٹی کی بات کرتے ہیں تو حالات بہتر ہے, لیکن آپ سندھ میں چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں. تو تھوڑا سا اوبیسلی سچویشن ایک جیسی نہیں ہے پورے پاکستان میں. اور یہ جو سوری میں آپ کی بات کی رپورٹس کی بات میں کر رہی تھی کہ یہ فرسٹ ٹائم ان پاکستان ایسا ہوا ہے کہ ایک فل آپ کی کمپلیٹ پورے پاکستان کو رپورٹ کور کر رہی ہے. فرسٹ ٹائم آن گرلز ایجوکیشن. ایجوکیشن پہ رپورٹس ڈیٹا آتا ہے, گورنمنٹ کی رپورٹس آتی ہیں, پی ایس ایل ایم کا ڈیٹا آتا ہے, اس میں اے پام کا ڈیٹا آتا ہے, بہت ساری ڈفرینٹ رپورٹس آتی ہیں, اثر کی رپورٹس آتی ہیں, لیکن گرلز فوکسڈ رپورٹس ابھی تک پورے پاکستان کی نہیں آئی. دس از دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے, اور واٹ وی آر ہوپنگ ٹو ڈو ابھی دس از دا فرسٹ اسٹیپ فار اس ایز ویل, کیونکہ ایک تو چیز یہ ہے کہ دس ڈیٹا ہیلپس اس ہائی لائٹ کہ کہاں آپ کے ایشوز ہیں. جیسے اب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں, اب ان رپورٹس کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے تو یو کین سی کہ اگر آپ جی بی میں دیکھ رہے ہیں تو دیامرہ ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ بہت شدید پرابلم ہے. اسی طرح کے پی میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کوہستان میں بہت زیادہ پرابلم ہے, محمد ایجنسی میں بہت زیادہ پرابلم ہے. آپ اے جے کے میں جائیں گے جو کہ وہاں پہ ریلیٹیولی حالات بہتر ہیں, بٹ یو سی کہ نیلم میں بہت حالات خراب ہیں. تو اس طرح گرلز ایجوکیشن پہ تو ڈیٹا سیٹس ہونے کا بہت سارے ملٹیپل فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ وی کین ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ اینڈ سی ویری ایزیلی کہ کون سے ایریاز میں کتنا زیادہ پرابلمز ہیں اور اس کے ریزنس کیا ہیں اس کے پیچھے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب یہ ٹاپک تو خیر بہت بڑا ہے, میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ اتنے کویسچنز ہیں اور میرے نہیں خیال کہ ہم سب کچھ کور کر سکیں گے, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ میں کوئک ہائی لائٹ. ایک تو آپ نے یہ سارا کام کیا ہے, آپ کے ساتھ اپنی بھی ٹیم ہے,
اور آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں, obviously ایجوکیشن منسٹری وہ لوگ بھی آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں, سب ساتھ ہیں, لیکن کور ٹیم جو ہے آپ کی وہ بیسکلی آپ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ. تو پہلے تو میں آپ ہی سے سن لوں کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ آپ ہی انٹروڈیوس کر دیں. بالکل جی, میں دس از دا ٹیم دیٹ ہیز بین, ہم لوگ کا ایکچولی وی آر رننگ این ایکسپیریمنٹ رائٹ ناؤ. تھوڑا سا جسٹ ٹو لائنر میں کوشش کرتی ہوں بتانے کی, کیونکہ ہمارے پروگرامز اور چیزیں اور ہمارے اور بھی بہت ٹیم ممبرز, اگر میں نے ان کو ریکگنائز کیا تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. سو ماشاء اللہ وی ہیو گاٹ اے گڈ ٹیم ان پیج ان پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن. دس ٹیم ہیز اسپیسیفکلی بین فوکسڈ آن دا ڈیٹا, دا رپورٹنگ, اینڈ ایک ہمارا ٹارگیٹ ہے. ہم جب ایشوز اور چیلنجز دیکھتے ہیں تو وی سی کہ ویئر آر دا گیپس, جن کو اگر ہم ایڈریس کریں تو پھر ہوپ فلی ان شاء اللہ وی کین ہیو امپیکٹ آن اے لارجر اسکیل, بیکاز دیٹس واٹ وی وانٹ, یو نو. ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں بہت ساری ڈونر باڈیز ہیں, یو ایس ایڈ ہے, یو کے ایڈ ہے, وہ اپنی طرف سے فنڈنگ کر رہے ہوں گے ایجوکیشن میں. یو کے ایڈ از ون آف دا لارجسٹ ایجوکیشن ڈونر, بلکہ یو کے کی سب سے زیادہ فنڈنگ ایجوکیشن کی سب سے زیادہ پاکستان میں آتی ہے. اس طرح کے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, یو این کے پروگرامز ہیں, یونیسکو ہے, آپ کے ملٹیپل لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن بٹ یو ڈونٹ سی دیٹ امپیکٹ آن گراؤنڈ, رائٹ. سو یہ اگر ہے تو بہت سلو ہے, بہت سلو ہے, پیس اس کا بہت پیس ایگزیکٹلی سلو ہے. تو آئی تھنک وی آر ایٹ پوائنٹ رائٹ ناؤ ویئر وی وانٹ ٹو سی کہ جو گیپس ہیں ان کو ہم ایڈریس. اچھا, میں ان کرنا چاہ رہا ہوں, مہنور آپ بھی آئیں, آپ ڈیولپمنٹ آفیسر ہیں ساتھ, اور پھر وانیہ اور ہبا آپ ریسرچ آفیسرز ہیں. تو پہلے ڈیولپمنٹ آفیسر آپ کیا کر رہی ہیں مہنور؟ میں ڈیولپمنٹ آفیسر ہوں پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن میں. میں نے فیبروری میں گریجویٹ کیا ہے, اینڈ آئی واز لکی انف ٹو جوائن پیج. بالکل این ڈی یو سے گریجویٹ کر کے رائٹ آفٹر مائی گریجویشن آئی جوائنڈ پیج, اینڈ آئی ایم لکی کہ مجھے فجر کی مینٹورشپ ملی, اینڈ آئی گاٹ ٹو ورک آن دا رپورٹس, بیکاز دس از سچ اے بگ تھنگ. اینڈ فار مائی کریئر ڈیولپمنٹ آئی بلیو کہ یہ بہت ایک بڑی چیز ہے کہ وی گاٹ ٹو ورک ود ہر اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان ٹو کریٹ اینڈ پروڈیوس. تو آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایکچولی ایز این این جی او بھی اب آپ کا ہو گیا ہے, بالکل اکیڈیمک تو ہے ہی ایز این جی او, اور پھر آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا ہے. If I specifically talk about my role in the reports, تو میرا جو کام تھا وہ پالیسی اینڈ ایڈوکیسی کی طرف تھا. فائنڈنگ آؤٹ فوٹوز کے کون سی فوٹوز, میکنگ دا رپورٹس لک گڈ, گرافس کو ڈیٹا کو یہ میک شیور کرنا کہ ڈیٹا از پٹ ٹوگیدر رائٹلی, اس کو ڈیزائن کروانا, اور اس طرف میرا کام تھا. میکنگ شیور کہ پلیجرزم نہ ہو اس میں, اور اینڈ دین آلسو میکنگ شیور کہ گرامیٹیکل ایررز نہ ہوں اس میں. واٹ اباؤٹ اس کی جو ایکوریسی, ڈیٹا ویریفیکیشن؟ آلسو وی ور آلسو ویریفائنگ کانسٹنٹلی دا ریسرچرز اینڈ آپ کر رہی along with ma'am تھی, تو آپ بتائیں نا وانیہ. جی, I specifically I've also done government and public policy from National Defence University. تو سب سے پہلے تو یہ کہ مطلب it was resonating with me, کیونکہ ہم پبلک پالیسی پڑھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا پرابلمس ہیں. تو one of the biggest problems is of education. تو finding a place in such an organization جو ہمارے ساتھ on daily basis ہم جس کے ساتھ resonate کرتے ہیں, تو it was a great experience. اور then I specifically worked on the reports for Islamabad, خیبر پختونخوا, بلوچستان اینڈ سندھ. تو میں بیسکلی ان کے اوپر فوکس. اچھا, ایک آپ نے تو ایجوکیشن تو ایک تھیوریٹیکل ہوتی ہے, آپ نے پھر گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا ہے. جی جی بالکل. تو یہ تو ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے سمجھنے کے لیے کہ گورنمنٹ کس لیول پہ کام کر رہی ہے اور گورنمنٹ کے چیلنجز جو ہیں یہ آپ نے نوٹس کیا. جی, اینڈ ڈیفینیٹلی جب ڈیٹا ہم نے سارا when we got together the consolidated data, جب ہم نے ایک جگہ اس کو کنسولیڈیٹ کیا تو پھر ہم نے اس کو منسٹریز میں بھی بھیجا تاکہ وہ ریویو ہو, اینڈ باہر انٹرنیشنلی بھی وہ ریویو ہوا کہ ان میں کوئی ایررز نہ ہوں, کوئی پرابلمز نہ ہوں. تو اونلی آفٹر اٹ گاٹ اپرووڈ تو پھر وی وینٹ فارورڈ ود اٹ. تو تب ہم نے بالکل. اور آپ کا بھی ہبا, آپ بھی بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس. So when Manur told us that we have to make these reports, I think credit goes to her کہ she categorized کہ ڈاٹا جو ایگزسٹ کرتا ہے گورنمنٹ کے پاس یا باقی بھی جو باڈیز ہیں جس طرح ایسر ہے, وہ اوور آل ایجوکیشن کے اسٹیٹس پہ کرتا ہے, بٹ گرلز ایجوکیشن کو اسپیسیفکلی نہیں مینشن کیا جاتا. اینڈ سو وی میڈ کیٹیگری. سب سے پہلے ہم نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اٹھایا. اس میں ہم نے دیکھا کہ پرسنٹیج آف آؤٹ آف اسکول گرلز از مچ ہائر. لائک میم مینشن دیر از اے ڈسٹرکٹ ان جی بی جو دائمیر کا ہے, وہاں 88.5% girls are out of school. So that's a huge number, whereas the boys are much lesser, So we saw these trends everywhere across all the districts in all provinces.
फिर हमने देखा नंबर ऑफ स्कूल्स जो हैं फॉर बॉयज़ देर मच हायर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, व्हेयरएज गर्ल्स के लिए बहुत कम है. एंड मैम वाज आल्सो मेंशनिंग इन आवर कॉन्फ्रेंस टुडे कि एक आइडिया एग्जिस्ट करता है कि पेरेंट्स नहीं या रिलीजियस रीजंस की वजह से बच्चों को पढ़ाया नहीं जाने देता. लेकिन एक रीज़न ये भी है कि नंबर ऑफ स्कूल्स ही नहीं एग्जिस्ट करते लड़कियों के लिए, तो वो जाएं कैसे. एंड देन उसके बाद हमने फैसिलिटीज़ की बात की, जिस तरह बाउंड्री वॉल्स होगी, टॉयलेट्स हो गई. सो दीज आर थिंग्स दैट रियली अफेक्ट गर्ल्स एजुकेशन, बिकॉज जिस स्कूल की दीवारें नहीं होंगी वहाँ पेरेंट्स will never feel safe to send their children. And similarly toilets is something that's very important specifically to girls. And then lastly to summarize it all, हमने हर डिस्ट्रिक्ट की gender parity index भी यूज़ किया टू समराइज कि क्या सिचुएशन है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो डेटा है जो आपने भी मेंशन किया, ये डेटा वेरीफाइड भी है, इस पे आपने भी काम किया है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की भी इनपुट है. So a lot of the reports जहाँ से हमने डाटा लिया है वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन जगहों से लिया है. तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंडोर्स्ड है ये जो इसकी फाइंडिंग्स है, ये फुल इंडोर्स है. अच्छा मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म है. मैं एक्चुअली ये तो हम यानी मैंने कहा कि हमारे लोगों को भी पता होना चाहिए इस तरह की रिपोर्ट मेरे ख्याल में, और आप में से जो नाज़रीन में से जो इंटरेस्टेड हो इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि ये इंडोर्स भी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो एक नज़र इस पर ज़रूर डालें. और ये फेसबुक पे भी मौजूद है, पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन रिपोर्ट इसकी जो है, इसकी जो हम अभी कवर दिखा रहे थे. जस्ट एज कंक्लूडिंग रिमार्क्स फजर जो है, नेक्स्ट स्टेप्स वेरी क्विकली अगर आप 1-2 मिनट में मुझे बता दें कि इसका फ़ायदा, इस रिपोर्ट का फ़ायदा क्या? इस रिपोर्ट का फ़ायदा ये है कि अगले साल व्हाट वी लुकिंग टू डू इज़ कि एक तो वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन विद सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम लोग वी वांट टू लॉन्च अ नेशनल एक्शन प्लान ऑन गर्ल्स एजुकेशन which basically covers which will be a 5-year education plan for girls, and that covers all. It's a very holistic plan. So जैसे for example safeguarding is a huge problem, right? अगर हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं, इवन अर्बन एरियाज़ में, हमें इस्लामाबाद जैसे एरियाज़ में सेफगार्डिंग का प्रॉब्लम आता है कि बच्ची अगर स्कूल जा रही है, वॉक करके जा रही है, तो रास्ते में हरासमेंट के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं. ये सेफगार्डिंग के इशूज़ हैं. आपकी जब टीचर की ट्रेनिंग, हमारी टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड टू टीच द गर्ल्स. This is something, it's an issue that nobody would talk about. टीचर्स की टीचर ट्रेनिंग होती है कि आप क्लास में कैसे डिलीवर कर रहे हैं, but then how do you actually work with a girl and support and groom them? तो इसमें बहुत सारा ये बातें इस रिपोर्ट में तो नहीं होंगी, अभी तो ये डेटा है इसमें. This is the data. Based on this data we'll have the national action plan and we'll launch a national. इस पे बात हो रही है नेशनल एक्शन प्लान पे? बिल्कुल हो रही है. इस वक्त हमारे और भी स्टेक होल्डर से हो रही है, सिविल सोसाइटी से हो रही है, डोनर बॉडी से हो रही है, because the whole purpose of doing this is to bring everybody together on one platform. I hope you succeed. I'm sorry कि मेरा बिल्कुल ही टाइम शॉर्ट है, लेकिन it's good कि हमारी ये एक बहुत अच्छा एक आइडिया आपने दे दिया है, और जो डेटा आपने जिक्र किया है, जो इन्फॉर्मेशन आपने बताई, it's very good. We will follow this आपके साथ. लेट्स होप कि आपका वो जो नेशनल एक्शन प्लान है जिस पे भी बात हो रही है, और हमारा जो इंटरव्यू हमारा एक है लाइंड अप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शौकत महमूद साहब के साथ, इस पे भी हम बात करेंगे. फिर ये जो आपकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, वेरी ग्रेटफुल. फजर राबिया पाशा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेज की पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन, और महानूर, हिबा और वानिया, आपका भी शुक्रिया, और विल सी यू अगेन. और मैं एक छोटा सा वक्फा देता हूँ और वापस आएंगे. और हम जो इस वक्त पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान ट्रांजिशन कर रहा है. हम मुंतकिल हो रहे हैं पाकिस्तान में फॉसल फ्यूल से कहाँ पे आ रहे हैं? क्लीन एनर्जी पे. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस पर, लेकिन मेरे साथ एक्सपर्ट्स होंगे स्टूडियो में और इस पर हम बात करेंगे. मिलते हैं वक्फे के बाद. हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी,
बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रियासत, हम लाइव हैं इस वक्त, और जो बाकी टाइम है प्रोग्राम का उसमें हमने थोड़ी सी पाकिस्तान में काम हो रहा है पाकिस्तान को मुंतकिल करने का फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी से क्लीन एनर्जी पे, और इत्तेफाक से ये इस वक्त गवर्नमेंट का भी एजेंडा है। क्लाइमेट पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उनका फोकस है, और बल्कि तो इंटरनेशनली हमें तो कोट किया जा रहा है अब जो है जिस तरीके से हम फोकस कर रहे हैं क्लीन एनर्जी पे। खैर ये स्पेसिफिक है, लेकिन ओवरऑल जो क्लाइमेट के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, इस हवाले से बहुत काम हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हो रहा है, और हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत सारी डोनर एजेंसीज़ हैं जो मिल के काम कर रही हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस भी। अच्छा, पहले तो उसमें पाकिस्तान की अपनी NGOs हैं, फिर डोनर एजेंसीज़ हैं, फिर और यूनाइटेड नेशंस भी है जिनमें, और फिर साथ हम कंट्री डोनर एजेंसीज़ भी हैं, जैसे कि USAID है, यूरोपियन यूनियन भी है वैसे जो काम कर रहे हैं। तो अब मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, इस पर थोड़ा सा हम ताकि समझ लें एक्चुअली कि क्या हो रहा है इस वक्त। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब अम्मार अली कुरैशी साहब, जो कि एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, और ये पाकिस्तान है ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पावर सेक्टर, पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर एनर्जी प्रोजेक्ट है, और PFAN है, प्राइवेट फाइनेंसिंग एडवाइजरी नेटवर्क। ये ग्लोबल नेटवर्क है, PFAN है, और आप ग्लोबल नेटवर्क है, जी ग्लोबल आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको पाकिस्तान में जो है। तो अम्मार अली कुरैशी साहब, और साथ जो है मेरे हमाद बशीर साहब है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहे हैं, और बिलखुसूस UNIDO। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा इदारा है UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। It's a United Nations agency. It's a part of United Nations. ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बड़ा सनती तरक्की। बिल्कुल वंडरफुल। और इस पर हम बात करते हैं अभी क्विकली। और इमरान जटाला जो हैं वो इनोवेशन एक्सपर्ट हैं, हमारे जो डेवलपमेंट सेक्टर हैं उसमें बड़े पुराने हैं, काम करते रहे हैं, और आपका भी शुक्रिया इमरान फॉर बीइंग हियर, सो इट्स गुड टू सी यू। और बल्कि इमरान वेरी क्विकली मैं आपसे पहले, क्योंकि अब सबसे पहले जब बात हुई थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हो रहा है वो इमरान आपसे हुई थी, तो पहले जस्ट वेरी क्विकली ब्रीफली आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ये क्या प्रोजेक्ट है जो जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। सो द आइडिया इज़ कि पाकिस्तान और दूसरी जो इकोनॉमीज़ हैं जो फॉसिल फ्यूल पे चल रही हैं, उससे ये कि हमारा इंपोर्ट बिल जनरेट होता है। हम जो फ्यूल इंपोर्ट करते हैं तो उस पर एक बड़ा इंपोर्ट बिल बनता है, डॉलर में हम उसको इंपोर्ट करते हैं, उसको कम करना। दूसरा इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन,
सो पाकिस्तान में अगर आप देखें लाहौर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स में, कल ही हम इस पे बात, परसों हमारा प्रोग्राम इसी पे ही था एक्चुअली। सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ड्यूल एज चैलेंज है कि हमें इंपोर्ट का भी चैलेंज है, इंपोर्ट बिल का, दूसरा एनवायरनमेंट का चैलेंज है। हम इसको मिटिगेट करने के लिए पाकिस्तान में वी नीड टू ट्रांजिट ऑन क्लीन एनर्जी, हमें क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होना है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट का भी ये एजेंडा है। एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट यही चाह रही है और इमरान खान साहब का यही विजन है कि पाकिस्तान क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट हो ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें और इंपोर्ट बिल को भी कम करें। सो इस पे यूनिडो और पाकिस्तान पी फैन जो है वो इसी इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी इसकी तरफ ट्रांजिट हो ताकि हम इंपोर्ट बिल भी कम करें और इसके साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। ये काम इमरान कब शुरू हुआ है, ये अभी रिसेंटली या हम यानी कब से काम हो रहा है? पिछले कुछ सालों से काम हो रहा है, लेकिन इस साल आके एक्सेलरेट हो गया है। उसमें अगर हम कहें तो पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है इस साल इज़ रियली बूमिंग, उसमें ग्रोथ आई है बहुत ज़्यादा, उस वजह से ये ज़्यादा इट इज़ नाउ इन द लाइमलाइट और इसीलिए हम आज बैठे हुए हैं और बात भी कर रहे हैं। Exactly. इसलिए हो रही है। अच्छा, वेरी क्विकली ये आपने एक जनरल ओवरव्यू दिया। हमाद साहब, अगर आप थोड़ा सा बताएं कि आपकी यूनिडो जो है इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है गवर्नमेंट के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या काम? अच्छा, इसमें यूनिडो जो है, जिस तरह मैंने बताया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है और इसका जो फोकस है वो सनती तरक्की है। सनती तरक्की में हम बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, लेकिन सनती तरक्की के साथ उसके बहुत सारे माहौल पे नुकसानात भी हैं, जो उसके मुज़मरात हैं उसके हम तदारुक चाहते हैं। उसमें हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे काम करते हैं और इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन और सनती तरक्की के जो मनफी असरात हैं उनको कम करने के लिए काम करते हैं। इस पे आपको गवर्नमेंट पाकिस्तान से सपोर्ट किया है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हम साइड बाय साइड चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है कि 2030 तक 30% जो हमारी नेशनल ग्रिड में बिजली पैदा हो रही है वो तजदीदी ज़राए से पैदा हो, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से। तो हम इसमें गवर्नमेंट के शाना बशाना काम कर रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि हम क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करें। कौन सी मिनिस्ट्रीज आपके? हमारे पास साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है, हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये डायरेक्टली काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन हमारी लाइन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ भी हम काम कर रहे हैं और बाकी दूसरे जो गवर्नमेंट के इदारे तो मलिक अमीन असलम साहब, ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, ये सब बिल्कुल इन्वॉल्वड हैं? जी, सब हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ का इसमें रोल है और हमारे प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो तजदीदी तवानाई रिन्यूएबल एनर्जी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फाइनेंसिंग रेज़ की जाए, क्योंकि देखा यह गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बैंक्स, मालियाती इदारे और दूसरे जो मालियाती इदारे हैं वो उसमें सरमाया नहीं लगा रहे। तो हमारे प्रोजेक्ट का मकसद है कि उस गैप को कम करें और सनती तरक्की के लिए क्लीन एनर्जी को प्रमोट करें और क्लीन एनर्जी में मालियाती इदारे अपना पैसा लगाएं ताकि क्लीन एनर्जी को अच्छा, अब ये कैसे होगा ये मैं आपसे पूछता हूँ भी आगे, लेकिन अमर अली कुरैशी साहब, आप PFAN जो है ये ग्लोबल नेटवर्क की क्या है पहले उसका थोड़ा सा? PFAN जो है प्राइवेट फाइनेंसिंग एडवाइजरी नेटवर्क है, ग्लोबल, और आप साथ काम कर रहे हैं? जी, आलमी नेटवर्क है जिसको जो कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है PPSC के नाम से, पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर एनर्जी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग US एड कर रहा है और PFAN को ग्लोबली, तो US गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ इसमें? हाँ बिल्कुल। और जो PFAN है उसको जो कि वियना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूनिडो जो है होस्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। अब ये एक नेटवर्क है और इसमें एक्सपर्ट्स हैं, 160 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया में, जो क्लाइमेट के भी हैं, फाइनेंस के भी हैं, एनर्जी के भी एक्सपर्ट्स हैं और ये एडवाइजरी कैपेसिटी में जो है काम करते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों, पूरी 122 मुल्कों में काम कर रहे हैं। 170 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इन्होंने अभी तक पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट किए PFAN ने, और पाकिस्तान में भी इसी साल ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो, लेकिन दुनिया में वो 2006 से काम कर रहे हैं और यूनिडो के साथ मिलकर 2016 से। तो फिर पाकिस्तान में इस दफ़ा जैसे कि अभी कहा कि इस साल से ज़रा एक्सेलरेट हुआ है, तो यानी क्या चेंज हुआ है पाकिस्तान में बेसिकली? देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट रखा है, जैसे हम आज बता रहे थे 30% का। उसमें हुकूमत को भी कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा, मल्टीलैटरल डोनर्स को भी किरदार अदा करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी अदा करना पड़ेगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो PFAN का जो है वो एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर के हवाले से, और वो जो है उन्होंने अबाउट $2 बिलियन पूरी दुनिया में रेज किए प्राइवेट सेक्टर से क्लीन एनर्जी के लिए। उसके अलावा 170
से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को मिटिगेट जो किया है वो भी कोई 4 मिलियन टन्स इन द होल वर्ल्ड। सक्सेस रेट बहुत अच्छा है PFAN का, 17% सक्सेस रेट है। जो भी प्रोजेक्ट होता है उनको फाइनेंशियल क्लोज तक लेकर जाते हैं वो। इमरान, यहाँ पे क्विकली आप थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो ये प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ आप काम कर रहे हैं, किस तरह की कोऑपरेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिल रही है इस पे, और प्रायोरिटी कितनी दी जा रही है इस प्रोजेक्ट? जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है ना वो पॉलिसी लेवल पे। इस गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्लीन एनर्जी को। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो आई है उसने एक राह हमवार किया है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल बने। उस पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ वेव किए हैं, सेल्स टैक्स वेव किया है। तो पाकिस्तान में अगले एक साल उसमें आपकी भी सजेशंस थी आप लोगों की? जी बिल्कुल, उसमें यूनिडो की तरफ से बहुत सारी सजेशन शामिल की गई उस पॉलिसी मेकिंग में। यूनिडो वाज पार्ट ऑफ दैट। तो उससे ये हुआ है कि पाकिस्तान में लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने की राह हमवार हो गई है। सो अगले 1 से 2 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोकल ब्रांड्स, ऑलरेडी कुछ कंपनियां हमारे साथ आ गई हैं जो इन्वेस्टमेंट ही रेज कर रही होंगी, और इंशाल्लाह अगले 1 से 2 साल में बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल लोकल बनना शुरू हो जाएंगी, जिससे सबसे बड़ा फायदा अगेन वही कि इंपोर्ट कम हो रहा होगा हमारा क्रूड ऑयल का, एंड एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को फायदा हो रहा है। वंडरफुल। तो इसमें यूनिडो जो है, आप जैसे वो सजेशन आपने मिसाल के तौर पे जो 2-3 अहम आपने प्रपोजल्स दिए गवर्नमेंट को, जिन पे काम अब हो रहा है। इसमें जिस तरह इमरान साहब ने बताया कि हम एक जो हमारा फोकस एरिया है वो EV है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा एरिया है जो पाकिस्तान में जिसका बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल है। आने वाले सालों में EV पे बहुत काम होगा, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि उसकी इंडिजनाइजेशन, कि लोकल प्रोडक्शन ऑफ EV हो। हमारे इस प्रोजेक्ट को, जिस तरह अमार साहब ने बताया कि ये PFAN का प्रोजेक्ट है जिसको यूनिडो होस्ट कर रहा है, इसमें हम EV के पूरे वैल्यू चेन को कैटर कर रहे हैं। EV वैल्यू चेन का मतलब ये है कि EV में 2 व्हीलर्स भी आ जाएंगे, 3 व्हीलर्स भी आ जाएंगे, EV बैटरीज भी आ जाएंगी, बैटरी स्वैपिंग भी आ जाएगा, बैटरी चार्जिंग स्टेशन आ जाएंगे, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे। जो ट्रेडिशनल पेट्रोल पंप्स हैं उनका तो उसमें रोल नहीं होगा, चार्जिंग स्टेशन। तो हम इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर रहे हैं कि EV का जो पूरा वैल्यू चेन है उसमें कोई भी उसका एस्पेक्ट हो, उसके लिए हम फाइनेंसिंग रेज करते हैं। तो चार्जिंग स्टेशंस तो मैंने कुछ एग्जांपल्स देखी थी मिडल ईस्ट के अंदर, 1-2 कंट्रीज़ के अंदर, एक या 2 एग्जांपल्स ही हैं एक्चुअली। मैं एग्जैक्ट कंट्रीज़ का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो बड़ा काम हुआ है वहाँ पे। तो लेकिन ये इसमें तो बड़ा पैसा, यानी इट्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, यही तो आपको पॉइंट, इसमें इन्वेस्टमेंट जो इसमें एक गैप है वो ये कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। एक नई इंडस्ट्री है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट और यूनिडो इसमें काम कर रहा है कि हम उनकी फिजिबिलिटी बनाते हैं, और फिजिबिलिटी की जितनी कॉस्ट होती है वो हमारा प्रोजेक्ट बेयर करता है। फिर आप पेट्रोल पंप को रिप्लेस, अभी फौरन तो नहीं, लेकिन ग्रेजुअली जो है चार्जिंग स्टेशन में पेट्रोल पंप्स के अलावा भी, इसके अलावा भी वो पेट्रोल पंप्स के अलावा भी चार्जिंग स्टेशन USA में, पूरी दुनिया में वो शॉपिंग सेंटर में है इनके चार्जिंग स्टेशन, और जगहों पे लगे हुए हैं पब्लिक प्लेसेस पे। उसके लिए प्रॉपर पूरा पेट्रोल स्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसके लिए फाइनेंसिंग रेज करते हैं, और फाइनेंसिंग रेज करने के लिए जितनी फिजिबिलिटी चाहिए होती है, उस फिजिबिलिटी बनाने की कॉस्ट बहुत होती है। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपर है ABC जो कि पाकिस्तान में EV के सिलसिले में काम करना चाहता है, उसका कोई भी एस्पेक्ट का बिजनेस लॉन्च करना चाहता है जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप होगा, असिस्ट करेंगे उन्हें। हम उसको असिस्ट करते हैं। हम उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाते हैं, और वो फिजिबिलिटी लेके हम जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। और पार्टनर आपके PFAN है, ज़ाहिर है आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मेरा ये कि पॉलिसी पॉइंट, ये बहुत सारी बातें जो आप बता रहे हैं, या ये तो आपकी कैपेसिटीज़ हैं, ये तो आप यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट, लेकिन मेरा एक्चुअली, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिसी लेवल पे कैसे, मतलब ये तो वी नीड सो मेनी पॉलिसी यानी इनिशिएटिव्स, और आपको चेंजेस भी लानी हैं, और फिर आपने अवेयरनेस एजुकेट भी करना है। तो ये तो बड़ा बिल्कुल, हाँ आपने, क्योंकि ये एक नई फील्ड है EV जिस पे हमारा फोकस है, इसमें हमने एक बहुत बड़ा एक वेबिनार भी किया जिसमें हम इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को बुलाया, लोकल स्टेक होल्डर्स को बुलाया, जो भी EV के इस वक्त पोटेंशियल प्लेयर्स हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, उन सबको हमने इनवाइट किया, और हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया। उसमें हमने नेशनल EV पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है उसका जो जिसमें यूनिडो भी थी, आपके पार्टनर सारे थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, और पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर था। जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नेशनल EV पॉलिसी है, जिस तरह आपने पॉलिसी का जिक्र किया, तो नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, और उसका जो करंट कस्टोडियन है वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है। हमने उनको भी बुलाया, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया, उनके साथ डिस्कशन भी की। जो हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेंट्स थे
जो ईवी के सिलसिले में डिफरेंट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैंने वो interest देखी हुई तस्वीरें कुछ ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्चुअली बहुत टाइम शॉर्ट है और ये टॉपिक बड़ा अहम है, लेकिन आई एम ग्लैड कि आप आ गए, क्योंकि हमने एक्चुअली एक डिस्कशन तो शुरू कर दी, लेकिन अब क्योंकि वी नीड टू कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। अमर अली साहब, ये जो फंड रेजिंग वाली बात है, पॉलिसी की भी बात हो गई, इंटरेस्ट गवर्नमेंट का भी इमरान साहब ने सारा बता दिया किस तरीके से, तो ये बड़े ज़बरदस्त काम हो रहा है। जो फंडिंग है, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट एजेंसी है, इत्तेफाक से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है बड़ा उनका क्लाइमेट और इस तरह के जो है प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ा फोकस है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी हैं, उनका भी बड़ा फोकस है, तो हर तरफ से रास्ता हमवार है। अब पॉइंट ये है कि फंड रेजिंग जो है हालात टाइट है इंटरनेशनली जो है फंड रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ आर यू डूइंग इट, इसके प्रोस्पेक्ट कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, असल एंड में टाइम शॉर्ट है थोड़ा सा, लेट्स ब्रेक इट क्विकली। इस तरह के पूरी दुनिया में भी इस तरह के फंड्स हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट फंड्स हैं और वो फाइनेंस करते हैं। हमारे ताल्लुकात हैं उनके साथ पीफैन के इंटरनेशनली, हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स को जो है शोकेस करते हैं उन्हीं फंड्स के पास और वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, और पूरी दुनिया में हमने ये काम किया है। इसी तरह हम पाकिस्तान में भी इन प्रोजेक्ट्स को जब वो इन्वेस्टर रेडी हो जाएंगे तो उनको हम फाइनेंशियल क्लोज तक इसी तरह लेके जाएंगे कि उन फंड्स के जो बैनुल अक़वामी भी हैं और मकामी भी हैं, उनको इन्वेस्टर्स को हम जो है ये प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे और फाइनेंशियल क्लोज तक इन प्रोजेक्ट्स को लेके जाएंगे। हालात ज़ाहिर है टाइट है, लेकिन एट द सेम टाइम अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसकी वजह से हमें इसका फ़ायदा हो। और ये कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, व्हीकल्स के लिए, कि ये भी एक इंकरेजिंग फैक्टर है। बिल्कुल इंकरेजिंग। हमने ये यूएसएड ने अभी रिसेंटली एक मार्केट स्टडी की है ईवी की, अभी लम्स में भी उसकी लॉन्च हुई थी लास्ट वीक, और उसमें उनका यही जो था ऑब्जेक्टिव वो यही है कि इंटरनेशनल अवेयरनेस क्रिएट हो पाकिस्तान की ईवी मार्केट के पोटेंशियल के मतलब, खासतौर पे अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चले कि पाकिस्तान में कौन से ईवी प्लेयर्स हैं और क्या कर रहे हैं। इसी तरह हम जो है दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं ईवी से हट के, सोलर हाइड्रो को, उनके जो है हम उनको यूरोप में और जो जहाँ एशिया में जहाँ भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे और इन्वेस्टमेंट लेकर आने की कोशिश। अच्छा, मेरा एक्चुअली वक्त बिल्कुल ख़त्म है और मैं तो चाह रहा था कि हम ये गाड़ियों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के से आगे बढ़ के सोलर पे भी थोड़ा आता है, क्योंकि ये भी एक दूसरी मार्केट है पाकिस्तान में बहुत बड़ी, इसके पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन लेट्स डू डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर। और मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म है, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। और मेरे साथ अम्मार अली कुरैशी और हम्माद बशीर और इमरान जटाला साहब, आपको भी जो है आपका भी शुक्रिया, और अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।